اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کلچبے اپنے بیٹے کو تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنی تلوار کی دھار تیز کر لو کیونکہ پوسیڈن کا سر تن سے جدا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے خیر تو ہے بابا، بلا وجہ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ سن کر کلچبے غصے سے کہتے ہیں ساتوں سمندر میں لرزہ طاری ہو چکا ہے اور تمہیں کچھ بھی خبر نہیں؟ پوسیڈن نے بابا عروج کے گھر والوں کو قتل کر دیا ہے، انتقام لینے ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے افسوس ہوا، عروج کی حرکت کی قیمت اس کے گھر والوں نے چکایا ہے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ لیکن کشتی رانی کرنے والوں سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ عروج نامی فاسق۔ یہ سنتے ہی کلچبے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں، جس کے بعد وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کلچبے کہتے ہیں سارے کا سارا کفر متحد ہو کر ہم پر چڑھا آ رہا ہے اور میرے جیسے شخص کی اولاد اپنی انا کا گڈھا کھودنے میں مصروف ہے۔ یہاں بابا عروج اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے میرے بھائیوں، ہم تمام مصیبتوں سے کندھے سے کندھا ملا کر گزرے، ہم نے موجوں کی طرح آنے والے ڈاکوؤں کے ناک میں نیل ڈال دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر بار ہمارا جہاز بچ کر نکلا، لیکن ہم نے ان مشکلات کا سامنا اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا۔ آج ہم جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس سے کوئی رقم نہیں ملے گی۔ میرا مقصد ان ڈاکوؤں کو ان کی حد یاد دلانا ہے۔ خاندان اور مشکل میرے ہیں، میں آپ لوگوں میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ گواہ ہے میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ سن کر ایک سپاہی کہتا ہے ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن ہم آپ سے ناراض ہیں رئیس، آپ کیوں اپنی پریشانی ہم سے چھپا رہے ہیں؟ وہیں کھڑا دوسرا سپاہی کہتا ہے میں نے یہ زخم امیر ہونے کی چاہت میں نہیں کھائے رئیس، مجھے زخمی حسن ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ مسکت بھائی نے درست فرمایا، ہم ہر سفر میں آپ کے ہم سفر رہے، ہر سفر پر ہم آپ کے لیے گئے، رقم کے لیے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہتا ہے آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہیں کھڑا دوسرا شخص کہتا ہے بھائی لوگ مجھے مذاق سے بلبل کہتے ہیں، مجھے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہے، میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ہمیں نہ کہیں ہم پھر بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جس کے بعد بابا عروج ان سے کہتا ہے اللہ ہماری جہازوں کو فائدہ مند اور ہماری تلواروں کو ذوالفقار جیسی کاٹ عطا فرمائے۔ اسی دوران کلچبے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس کے بعد کلچبے بابا عروج سے کہتے ہیں سنا ہے کہ ظالم کے خلاف تلوار کھینچنے جا رہے ہو، ہم آپ کے فوجی بن کر آپ کے ساتھ شامل ہونے آئے ہیں۔ یہ سن کر بابا عروج کہتا ہے بس آپ کی دعائیں چاہیے، آپ جیسے غازی کی دعا ہمارے لیے تیز تلوار اور مضبوط ترین ڈھال ثابت ہوگی۔ جس کے جواب میں کلچبے کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ جاؤ، جہاد مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ سب آ کر اپنی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہیں کشتی چلانے والوں میں ایک شخص نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں قاصد پیترو کا خط آ کر ایک شخص کو دیتا ہے اور وہ شخص اس خط کو نکال کر پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ اس خط کو بند کر دیتا ہے اور اس پر مہر لگا کر اسے واپس دے دیتا ہے۔ ناظرین، یہ شخص وہی درویش ہوتا ہے جسے ڈرامے کے آغاز میں دکھایا گیا تھا۔ یہاں خضر نیکو کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، جب خضر، عروج اور الیاس بارش کی وجہ سے ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ چونکہ رات کا وقت ہو گیا تھا اور بارش بھی تیز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسی غار میں پھنس گئے تھے اور عروج کو چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ عروج کہتا ہے ہمیں جلدی گھر جانا چاہیے، جس کے جواب میں خضر کہتا ہے ہم گم ہو گئے ہیں آغا، راستہ تلاش کرنے میں کافی وقت لگے گا، بارش رکے گی تب ہی ہم جا پائیں گے اور آپ اس حالت میں چل بھی نہیں سکتے۔ اسی دوران اسحاق انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ تینوں خوش ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد الیاس اس سے کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا آغا، ہمارے اوپر سے کالے پرندے گزرے جو بہت شور مچا رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں نا، اب پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسحاق تینوں سے کہتا ہے بھائی بھائی کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس خیال کے بعد الیاس یہاں اداس کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس بابا عروج جاتا ہے اور کہتا ہے اسحاق آغا نے کبھی ہمیں مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا، ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے الیاس۔ یہاں ایزابیل کا والد ایزابیل سے کہتا ہے تم نے عروج کو ہمارا جہاز دیا، یعنی اونیتا کا جہاز دیا، تاکہ وہ لٹیروں کے ساتھ جا کر شکار کھیلے۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے عروج نے پوسیڈن کے بھائی کو ہمارے لیے قتل کیا، وہ سب اس نے اونیتا کی جانب سے دی گئی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے کیا۔ یہ سن کر اس کا والد کہتا ہے تم نے اس پاگل کو اونیتا کا جہاز دیا ہے، وہ ہم سے اس کا حساب لے گا۔ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے اونیتا کی طاقت کے سامنے پوسیڈن ہے ہی کیا؟ جس کے جواب میں اس کا والد کہتا ہے تم نے درست کہا، ہمارا یہ خفیہ تنظیم یعنی اونیتا بڑی ہے، پوسیڈن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ قاہرہ، حلب، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔
इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया को झुकाने वाले लोग, तुम्हें लगता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ये लोग सालों से समंदर में हुकूमत कर रहे हैं। क्या तुम भूल गई हो कि इस तंजीम में शामिल होने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी? जिसके जवाब में इजाबेल कहती है, मैं नहीं भूली। उनको राज़ी करने के लिए मैं अपने भाई की कुर्बानी नहीं भूली, और वक्त आने पर आप मुझे भी कुर्बान कर देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ कमांडर को तलाशी के दौरान जंगल में एक बोतल मिल जाती है जिसमें जवानी ने ज़ैनब को दवा दी थी। ये देखकर वो कमांडर कहता है, अच्छा तो जवानी ने उनकी मदद की। यहाँ सिकंदरिया में पेट्रो एक बच्चे से पूछता है, मैं यहाँ अयूब को तलाश करने आया हूँ। जिसके जवाब में वो बच्चा कहता है, क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? जिसके जवाब में पेट्रो कहता है, मैं कई साल पहले तुम्हारे बाबा से मिला था। अब मुझे यकीन है कि वो मुझे देखकर हैरान रह जाएगा। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, मेरे बाबा शाम तक वापस आ जाएंगे। जिसके जवाब में पेट्रो कहता है, ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, इंतज़ार कर लेता हूँ। आखिर में पेट्रो उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी की मशक कर सकता हूँ? जिसके बाद पेट्रो उस बच्चे को तलवारबाजी सिखाता है। यहाँ सिपाही आकर जवानी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जवानी कहता है, छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सुनकर कमांडर उसे वो शीशी दिखाता है। ये देखकर जवानी कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं वजाहत दे सकता हूँ। जिसके जवाब में कमांडर कहता है, इस चीज़ की कोई वजाहत नहीं जवानी, तुम्हें जनाब पेट्रो से गद्दारी का हिसाब देना होगा। एक करके तुम सब कुछ बताओगे। यहाँ वो बीमार बच्चा सेहतयाब हो जाता है, जिसे देखकर ज़ैनब बहुत खुश हो रही होती है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है, मुझे भूख लगी है। ज़ैनब कहती है, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ तैयार करती हूँ। जिसके बाद वो बावर्ची खाने में आकर खाना तैयार करने लगती है, जहाँ पर लीना दोबारा उससे खिज़र के बारे में पूछने लगती है। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, अभी उस बात को छोड़ो, मेरी किस्मत में यतीम खाना है। यहाँ खिज़र नीको से कहता है, हमें उरूज आगा और इलियास से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सुनकर नीको कहता है, क्या तुम्हें पता है उन्हें खबर मिल चुकी होगी? खिज़र कहता है, बिल्कुल मालूम हो गया होगा उनको। जिसके जवाब में नीको कहता है, तो क्या उनके साथ मिलकर मुकाबला करना बेहतर नहीं होगा? हम उनके पहुँचने से पहले क्यों मुकाबला कर रहे हैं? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, हमें उनसे पहले वहाँ पहुँचना होगा ताकि उन्होंने जो जाल बिछाया है उसे तबाह कर सकें। मेरे भाइयों का गुस्सा एक आग की तरह है जो किसी भी चट्टान को जलाकर राख कर सकता है, लेकिन हम उनसे पहले वहाँ पर जाएंगे निको, ताकि वो आग के गोले मेरे भाइयों के सामने आकर उन्हें नाबीना न कर दे। जिसके जवाब में निको कहता है, दुआ है कि ये हवा ऐसे ही चलती रहे ताकि हम बाबा उरूज के तूफ़ान से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। यहाँ इलियास उरूज के पास आकर कहता है, खिज़र आगा के बारे में कोई खबर नहीं आई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? जिसके जवाब में उरूज कहता है, अगर उसे कुछ होता तो हमें मालूम हो जाता। बेहतर यही है कि हम उसे इस मुसीबत से दूर रखें। तुम तो जानते हो कि वो इस तरह के मामलात पसंद नहीं करता। पहले हम इंतकाम लेंगे, फिर खिज़र से मिलेंगे। यहाँ सिपाही जवानी पर कौड़े बरसा रहे होते हैं। जवानी कहता है, मैं उस शख्स को नहीं जानता, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। जिसके जवाब में कमांडर कहता है, तुम्हारी दवाई की शीशी हमें पहाड़ी पर मिली। चाहे तुम उस शख्स को नहीं जानते हो, लेकिन उस औरत के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है। उसे पहले भी तुम्हारे साथ देखा गया था। जवानी कहता है, वो मेरे पास महज दवाई लेने आई थी। मैं पेट्रो साहब के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इसके बाद वो कमांडर दोबारा उस पर कौड़े बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ अयूब उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर पेट्रो पहले से मौजूद होता है। उसे देखते ही पेट्रो उस बच्चे की गर्दन पर तलवार रख देता है। पेट्रो कहता है, मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो तुम्हारे बच्चे का सर कलम कर दूंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक मर्तबा पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम बाप बेटे अपनी ज़िंदगी जारी रखना। मुझे बताओ किताब कहाँ है? अयूब कहता है, मैं नहीं जानता तुम किस किताब के बारे में बात कर रहे हो। जिसके जवाब में पेट्रो कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो। हमजा छोटा है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत से सर कलम कर चुका हूँ। इसी दौरान अयूब कहता है, रुक जाओ। यहाँ वो नकाबपोश एक खंजर निकालता है। इसी दौरान इलियास उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है और उसका नकाब उतारता है तो ये वही गुलाम होता है जिसे उरूज ने माफ़ कर दिया था। गुलाम कहता है, मैं तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ। ये सुनकर इलियास कहता है, इस पर भरोसा नहीं करो आगा, ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। उरूज कहता है, इसे बोलने दो। जिसके बाद वो गुलाम कहता है, मुझे ज़बरदस्ती अपने घर वालों और वतन से दूर किया गया। मुझे गुलाम बनाकर जंजीर डाल दिए गए। वो लोग हमसे काम लेते थे जैसे कि हम घोड़े हों। मुझसे घटिया से घटिया काम करवाया गया। मैंने अपने घर वालों को भी खो दिया। मुझे मालूम नहीं कि अब वो कहाँ हैं। आपने मेरा मुकाबला किया और मुझे मारा नहीं, आप बड़ी बहादुरी से लड़े। जिस दिन से मुझे गुलाम बनाया गया उस दिन से आज तक
मुझे किसी ने आम इंसान नहीं समझा सिवाय आपके, आपने मेरी जान बख्श दी। इसके बाद वो कहता है उरूज। इलियास कहता है उरूज नहीं, बाबा उरूज। बाबा उरूज, मैं भी आपके साथियों में शामिल होना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उरूज उसे खंजर वापस देता है और कहता है ठीक है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।